انشاءاللہ آج کے اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ مکتبہ شاملہ سے اگر ہمیں کوئی بھی کتاب تلاش کرنی ہے تو وہ ہم کیسے کریں گے۔ جب بھی ہم لائبریری میں جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا وہاں پر ایک کیٹالاگ موجود ہوتا ہے۔ کیٹالاگ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ جو یہ بتاتا ہے کہ اس لائبریری کے اندر فلاں فلاں موضوع کے اوپر کتابیں موجود ہیں۔ اب یہ کیٹالاگ مختلف اقسام کے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی تقسیم یا تو موضوعات کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، یا مصنفین کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، یا تاریخ کے حوالے سے بھی ہوتی ہے، یا اس کی تعریف الف با یا کی ترتیب سے ہوتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کو کتاب کے کسی بھی ایک حصے کا نام معلوم ہے، یا اگر آپ کو کتاب کے کسی بھی ایک حرف کا معلوم ہے تو آپ بآسانی وہ کتاب تلاش کر سکتے ہیں۔ جب بھی مثال کے طور پر اگر آپ فیصل مسجد میں چلے جائیں، اس کے دائیں طرف آپ کو ایک لائبریری ملے گی، ڈاکٹر حمید اللہ لائبریری۔ اب اس کتاب کے اندر اس جو لائبریری ہے اس کے اندر تقریباً جو سیرت کی کتابیں ہیں وہ کم و بیش ایک بہت بڑا ہال ہے جو بھرا ہوا ہے سیرت کی ساری کتابوں سے۔ اگر ہم خود ویسے ڈھونڈنا شروع کریں گے تو اس میں کسی ایک کتاب کو تلاش کرنے میں تو ہمیں بہت ٹائم لگ جائے گا، جبکہ کیٹالاگ ہمیں کیا سہولت فراہم کرتا ہے، وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ اگر آپ کو فلاں کتاب چاہیے تو وہ فلاں شیلف پر اور فلاں روم میں پڑی ہوئی ہے۔ تو یہی جو فائدہ ہے وہ مکتبہ شاملہ بھی ہمیں دیتا ہے، یہ سہولت وہ بھی میسر کرتا ہے کہ ہم بآسانی مکتبہ شاملہ سے کوئی بھی کتاب اپنی تلاش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مکتبہ شاملہ میں کوئی بھی کتاب کس طرح اوپن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مکتبہ شاملہ پر کتاب اوپن کرنا چاہتے ہیں، اس کے دو طریقہ کار ہیں۔ ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ کہیں پر سکرین پر کلک کریں تو آپ کے سامنے یہ کتابیں، یہ کیٹالاگ اوپن ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے، آپ مکتبہ شاملہ کے سب سے دائیں طرف اگر دیکھیں سکرین پر تو یہاں ایک کتاب کا نشان موجود ہے، اس پر آپ کلک کریں تو اس پر یہاں لکھا ہے گا اختیار کتاب۔ ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ اختیار کتاب کا ایک باکس اوپن ہو گیا ہے۔ اب یہ اختیار کتاب دراصل میں ہے کیا؟ دیکھیے، اختیار کتاب دراصل جو ہے وہ کیٹالاگ ہیں۔ اور کس چیز کے کیٹالاگ ہیں؟ یعنی اس سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ مکتبہ کے اندر فلاں فلاں موضوع میں یہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے دیکھا جو ہی یہ کیٹالاگ اوپن ہو چکا ہے، آپ کے سامنے میں دوبارہ اوپن کرتا ہوں کہ مکتبہ شاملہ میں سب سے دائیں طرف اختیار کتاب کا آپشن موجود ہے۔ آپ اس پر کلک کر لیں، آپ کے سامنے یہ باکس اوپن ہو جائے گا۔ اب اس باکس میں سب سے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے متون الحدیث۔ آپ اس متون الحدیث کو دیکھیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی متون کی کتب ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ عقیدہ کی دیکھ لیں تو اس میں اگر عقیدہ کی کتابیں ہوں گی، اس طرح باقی سارا کیٹالاگ جو ہے یہ دیکھیں، اگر آپ کو نیچے نظر آئے علوم الحدیث کی کتابیں ہیں، اس کے بعد فقہ کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو یہاں سے اسکرول ڈاؤن کریں تو آپ کو نظر آئیں گا اس میں انصاب کی کتابیں ہیں، لغت کی کتابیں ہیں، نحو و صرف کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ فتاوی کی کتابیں موجود ہیں، بحث و مسائل کی کتابیں موجود ہیں، اس کے علاوہ فہارس ہیں کتابوں کی، اور اس کے علاوہ جتنی بھی ادب کی کتابیں ہیں وہ بھی آپ کو یہاں سے مل جائیں گی۔ تراجم و طبقات کی کتابیں آپ کو یہاں سے مل جائیں گی، سیر کی کتابیں یہاں سے آپ کو مل جائیں گی۔ اب یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے اصل میں کیٹالاگ ہیں، یعنی ہمیں اپنی مطلوبہ کتاب جو کسی بھی موضوع سے متعلق ہے وہ یہاں سے مل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں متون کی کتابیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ متون کی کتابیں کون سی ہیں، تو متون الحدیث جہاں پر لکھا ہوا ہے اس کے سائڈ پہ ایک جمع کا نشان ہے، میں اس پر کلک کروں گا تو میرے سامنے یہ دیکھیے متون کی ساری کتابیں اوپن ہو گئی۔ یہاں پر ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب ہم متون کی کتابوں پر کلک کریں گے، متون الحدیث پر کلک کریں گے، تو جتنی بھی متون کی کتابیں اس مکتبہ کے اندر موجود ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ مثال کے طور پر یہ میں نے بات کیوں کی، ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات مکتبہ شاملہ کے مختلف ورژن ہیں۔ جو مکتبہ شاملہ کا ایک ورژن ہے جو بھی آپ کے سامنے اسکرین پر اوپن ہے، اور میں نے آپ کو وہ سینڈ بھی کیا ہوا ہے،
ये तकरीबन 10 GB का है। इसके अलावा एक और वर्जन है, वो तकरीबन 6 GB का है। इसके अलावा जो उससे ज़रा जदीद वर्जन है वो 34 GB का है। फिर उससे एक जदीद है वो 80 GB का है। फिर उसके बाद जो बिल्कुल फुल लेटेस्ट मकतबा शामला का वर्जन है वो तकरीबन 190 GB का है, जो सही अपडेटेड है, यानी उसके अंदर सारी की सारी किताबें अपडेटेड हैं। तो होता क्या है कि हम जो भी मकतबा ओपन करते हैं, ज़ाहिर है जो अपडेटेड है और उसकी मेमोरी 190 GB है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि उसके अंदर किताबों की तादाद कितनी होगी। तो इसलिए मैंने ये बात की कि आप जब कैटलॉग ओपन करेंगे तो आपके कैटलॉग के अंदर जो किताबें मौजूद हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। ये साइड पे आपको मेन्यू नज़र आ रहा है, आप इसको यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करें तो ये ऐसे स्क्रॉल डाउन होता जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करके जितनी भी नीचे किताबें हैं वो सारी आपको नजर आ जाएंगी। अब अगर आप देखें, मेरे सामने सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, सुनन नबी दाऊद, इब्न माजा, नसाई, तिरमिज़ी, दारमी, मुशर्रह मानुल आसार, यानी सारी किताबें जो मतून की हैं वो मेरे सामने आ चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज हम देखते हैं, यहाँ पर सही बुखारी लिखा हुआ है, तो सही बुखारी के सामने 256 लिखा हुआ है। अब ये क्या है? और सही मुस्लिम के सामने 261 लिखा हुआ है। अब ये क्या है? ये दरअसल में इन मुसन्निफीन के सन्ने वफात हैं। यानी जिस किताब के आगे ऐसे हिंसू के अंदर कोई चीज लिखी होगी, उससे मुराद ये है कि इस किताब के जो मुसन्निफ हैं ये उनका सन्ने वफात है। इस तरह आपको बआसानी पता चल जाएगा। शरह मानिल असार है, तो आप देख लें इनके मुसन्निफ का सन्न वफात है वो 321 में है। सुनन दारमी 255 है। सुनन नसाई, इमाम नसाई रहमहुल्लाह 303 हिजरी में। यानी जितने भी मुहद्दिसीन हैं उनका सन्न वफात उनकी किताब के आगे लिखा हुआ है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किताब किसकी है, इसके मुसन्निफ का नाम क्या है। दूसरी अहम चीज, जब भी हम किताब खरीदने जाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि किताब के जो छापे होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने कोई सुनन निसाई खरीदनी है तो उसका एक छापा बेरूत का होगा या एक छापा कहीं और का होगा। तो अब आपने ये खरीदनी है, या आपने अगर किसी शरह खरीदनी है किसी किताब की, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि हम जब शरह लेने जाते हैं तो हम पूछते हैं कि इस पर तहकीक किसने की है। ठीक है जी, तो इस तरह आपको पता चल जाता है। इसी तरह जो दीगर किताबें हैं उन पर शरह मुख्तलिफ लोगों ने लिखी हुई किताब एक है। मिसाल के तौर पर जो बुखारी शरीफ की शरह है, फतहुल बारी भी है, उम्दतुल कारी भी है। तो हमें किस तरह पता चलेगा कि जो मकतबा शामला में हमारे सामने किताबें मौजूद हैं इनका मुसन्निफ कौन है और इन पर तहकीक किसने की है, या ये किताबें छपी कहाँ से हैं? तो क्या हम ये भी तलाश कर सकते हैं? तो आप ये सारी चीज़ें भी मकतबा शामला से तलाश कर सकते हैं। और वो कैसे? देखिए, मकतबा शामला में आप जिस किताब पर क्लिक करेंगे, मिसाल के तौर पर मैंने भी क्लिक कर दिया है सुनन नबी दाऊद पर, मैंने क्लिक कर दिया, तो आप देखिए सबसे नीचे स्क्रीन पर यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जनाब उस किताब के मुतल्लिक तफसीलात है, यानी किताब की किस्म क्या है कि ये मतूनुल हदीस है, मतूनुल हदीस की किताब है, यानी ये किस कैटलॉग में मौजूद है। इससे हमें कैटलॉग का अंदाज़ा हो जाता है, ये कैटलॉग में है। उसके बाद अल किताब, किताब का नाम क्या है, ठीक है जी, वो आपको यहाँ से बता रहा है। उसके बाद मुअल्लिफ, यानी इस किताब के मुअल्लिफ कौन है, अबू दाऊद सुलेमान बिन अल अशद बिन इसहाक बिन बशीर बिन शद्दाद, ये इनके मुसन्निफ है। आगे उनका अल मुतवफ़ा 275 हिजरी, उनका सन वफात भी आगे लिखा हुआ है। उसके बाद अल मुहक्किक, इस पर तहकीक किसने की है, ठीक है, वो भी आपको नजर आ रहा है। उसके बाद नाशिर, यानी ये किताब छपी कहाँ से है, वो भी आपको यहाँ पर नीचे नजर आ रही है। यानी आप बआसानी यहाँ से जो मुसन्निफ है उसकी तफसील देख सकते हैं, या ये किताब छपी कहाँ से है वो आप देख सकते हैं, या इस किताब की जिल्दें कितनी हैं वो भी ये आपको बताएगा। अगर मैं यहाँ से नीचे करूँ तो ये देखिए अददुल अज्जा, यानी इसकी जिल्दें कितनी हैं, तो इसकी जिल्दें 4 हैं। ठीक है जी, तो इस तरह आप किसी भी किताब पर क्लिक कर लें। सही मुस्लिम पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने देख लीजिए कि सही मुस्लिम के बारे में डिटेल्स आना शुरू हो गई हैं कि इस किताब का नाम क्या है, और उसके बाद इसका जो मुसन्निफ है वो कौन है, फिर इस पर तहकीक किसने की है, और ये किस इदारे से छपी है।
तो ये सारी चीजें किताब ओपन करने से कबल ही आपको यहाँ से मालूम हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक अहम बात ये है कि अगर आपको किताब का कोई एक लफ्ज मालूम है, किताब का नाम मालूम नहीं है, मिसाल के तौर पर हम एक बात पहले ये करते हैं कि अभी मेरे सामने जो कैटलॉग ओपन है, आपको पता है कि मैंने मतून की किताबें पढ़नी है, ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। आप कहते हैं कि मैंने उलूमुल हदीस की किताब पढ़नी है, उलूमुल हदीस पर क्लिक करेंगे, आपको किताब का नाम पता है, अल मुहद्दिस, अल मुहद्दिस अल फाजिल बैन रावी, ये आपके सामने किताब आ गई, ठीक है। या आप कोई और किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से देखेंगे कि आपकी किताब यहाँ पर कहाँ पर मौजूद है, आप वो किताब ओपन करने, मिसाल के तौर पर ये मुकदमा इब्न सलाह है, तो इस पर क्लिक करें। जो पहले हम बात कर रहे थे छापा की, वो आपको कहाँ से पता चलेगा, तो ये मुकदमा इब्न सलाह है। तो मुकदमा इब्न सलाह, तो इस पर तहकीक है वो दो बंदों की है, एक फवाद अब्दुल बाकी साहब की है, ठीक है, ये आपके सामने वो नुस्खा मैंने ओपन किया हुआ है, और दूसरी जो है वो नूरुद्दीन इत्र की है, ठीक है। तो ये दो शख्सियात हैं जिन्होंने इस पर काम किया है। ये हमने जो अभी ओपन की है मुकदमा इब्न सलाह, अगर आपको नजर आ रहा हो तो उलूमुल हदीस में उसका नाम नजर आ रहा है कि ये किस्म है उलूमुल हदीस की है। फिर उसके बाद किताब का नाम आ गया इब्न सलाह, उसके बाद इसके मुसन्निफ का नाम आ गया, आगे उनका सन वफात आ गया, फिर आ गया हम बात कि इस पर तहकीक किसने की है। तो इस तरह आपको पता चल जाता है कि दो अगर किताबें मौजूद हैं तो उस पर तहकीक किसने की है, वो लिखी किसने है, ये चीज़ें आपको यहाँ से फौरन पता चल जाती हैं। तो ये चीज़ आपको इस हवाले से बड़ी मदद फराहम करती है कि आपको पता चल जाता है कि फ़लाँ किताब पर तहकीक किसने की है। इस तरह आप अपनी जो मतलूबा किताब है उस तक बआसानी पहुँच सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर ये आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है मुकदमा इब्न सलाह, ये नूरुद्दीन इत्र की है, ठीक है। अगर आप दूसरी को ओपन कर लें तो ये आपके सामने दूसरे की माहर यासीन अल्फहल ने इस पर तहकीक की है, एक और आपके सामने आ गई शरह। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस तरह आप किसी भी किताब को जो आपको पता है कि मैंने वो किताब पढ़नी है, वो आप यहाँ से तलाश कर सकते हैं। दूसरी अहम चीज क्या है, अगर बिलफर्ज आपको किताब का नाम मालूम नहीं है, यानी आपने किताब कहीं देखी, बाजुकात इंसान नाम भूल भी जाता है, तो आपने कहीं किताब देखी, किताब देखने के बाद अब आपको उसका नाम याद नहीं रहा, तो क्या आप वो किताब तलाश कर सकते हैं मकतबा से? जी बिल्कुल, आप ऐसी किताब जिसका आपको नाम मालूम नहीं है लेकिन आपको उसके नाम का एक हर्फ मालूम है, मिसाल के तौर पर अगर आपको बुखारी शरीफ का नाम याद नहीं रहता लेकिन आपको पता चलता है कि उसके किताब के नाम में बा आता है, तो आप फिर भी मकतबा शामिला से जो किताब है वो तलाश कर सकते हैं। अब वो किस तरह हो सकता है, अब हम आते हैं इख्तियार किताब के ऑप्शन में। दोबारा मैं आपको यहाँ से दोबारा समझा दूं, इख्तियार किताब पर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये सारा कैटलॉग जो हमारे सामने ओपन था। अब सबसे ऊपर लिखा हुआ है मजमुआत, ठीक है, मजमुआत से मुराद ये है जितने भी कैटलॉग हैं वो सारे यहाँ पर जमा शुदा आपके सामने मौजूद हैं। इसके बिल्कुल आगे ही ऑप्शन है तस्फिया, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तस्फिया पर तो ये आपके सामने हरूफ तहज्जी आ गए हैं। अब ये हरूफ तहज्जी का काम क्या है, इन्हीं का ये काम है कि अगर आप लफ्ज बा पर क्लिक करेंगे तो लफ्ज बा जिन जिन किताबों के नाम में आ रहा होगा वो यहाँ से आपके सामने आ जाएंगे, यानी आप बाआसानी जो है लफ्ज बा से बनने वाली जो कुतुब हैं उनको यहाँ से तलाश कर सकते हैं। अब मैंने लफ्ज बा पर क्लिक किया, अगर आप देख लेंगे सारी किताबों की लिस्ट है जो आपके सामने आ गई है। अच्छा, यहाँ पर एक और अहम बात है, आप काम क्या कर सकते हैं इस हवाले से। देखिए, आपके बहुत सी किताबें आपने देखी होंगी, तो लेकिन आपको शायद इल्म में ये बात हो, बल्कि मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ऐसा कीजिए कि एक छोटा सारा रिसाला लिख लें। रिसाला किस तरह का, आप उलूमुल हदीस पर हरूफ तहज्जी के एतबार से किताबों के नाम लिख लें, यानी उलूमुल हदीस पर जितनी भी किताबें उनके नाम इकट्ठे कर लें और यहाँ से अलिफ से बनने वाली किताबें उनको अलहदा कर लें, बा से बनने वाली किताबें उनको अलहदा कर लें। इसी तरह सारी हरूफ तहज्जी की तरतीब के साथ किताबों के नाम तरतीब दे लें। ये आपका एक छोटा सारा रिसाला भी हो जाएगा,
آپ کی ایک علم حدیث کو پھیلانے میں کاوش بھی ہو جائے گی، اور طالبان علم حدیث کی سہولت کے لیے ایک کاوش بھی ہو جائے گی۔ تو اس طرح آپ بآسانی کسی بھی جب حروف تہجی پر کلک کریں گے، مثال کے طور پر اب میں جیم پر کلک کرتا ہوں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جیم سے بننے والی ساری کی ساری کتابیں اس وقت میرے سامنے اسکرین پر آ چکی ہیں۔ یہاں سے آپ اگر نیچے کرتے جائیں آپ کو یہ پتہ چلتا جائے گا کہ یہاں سے یہ ساری کتابیں یہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آپ نیچے چلتے جائیں، یہ دیکھیے آپ جس بھی کتاب پر جائیں گے، ٹھیک ہے، جس طرح ہم پہلے دیکھ رہے تھے کہ آپ جس بھی کتاب پر جائیں گے اس کتاب کے متعلق جو تفصیل ہے وہ آ جائے گی آپ کو۔ مثال کے بعد جرح و تعدیل ہے ابن حاتم کی، تو آپ کو سامنے نیچے نظر آ رہا ہے یہاں پر کہ اس کا قسم کون سی ہے، یہ تراجم و طبقات کی ہے کتاب ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ الجرح و تعدیل، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد آگے مصنف کا نام آ گیا یہ آپ کے سامنے، اور مصنف کے نام کے سامنے اس کا سن وفات بھی آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں یہ کس ادارے سے چھپی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، اور اس کے بعد یہ کس سن میں چھپی ہے یہ بھی آپ کو یہاں سے معلوم ہو جائے گا، اور اس کی جلدیں کتنی ہیں وہ بھی آپ کو یہاں سے معلوم ہو جائے گا۔ یعنی آپ کو اگر کتاب کا نام معلوم نہیں تھا اور آپ کو کتاب کے نام کا صرف ایک لفظ معلوم تھا تو پھر بھی وہ کتابیں یہاں سے آپ کو مل جائیں گی۔ اور دوسری ایک اور اہم چیز وہ کیا ہے، اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو نوٹ کیجئے گا کہ میں لفظ با پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں لفظ با سے بننے والی ساری کتابیں ہمارے سامنے آ گئی۔ یہاں جہاں پر کتابوں کا نام ہے اس سے بالکل اوپر اس جگہ پر عدد الکتب، یعنی آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ اس مکتبہ شاملہ میں با سے شروع ہونے والی کتابیں 163 ہیں۔ اسی طرح اگر آپ لفظ جیم پر کلک کریں تو لفظ جیم سے بننے والی ساری کتابوں کے نام آپ کے سامنے آ گئے، اور یہاں پر آپ کو تفصیل بھی مل رہی ہے کہ لفظ جیم سے بننے والی یا لفظ جیم پر جو مشتمل کتابیں ہیں وہ تقریباً 223 ہے۔ اسی طرح آپ میم پر کلک کر لیں تو میم سے بننے والی ساری کی ساری کتابیں آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ جائیں گی، اور آگے ان کی تعداد بھی آپ کو نظر آ جائے گی۔ یعنی آپ بآسانی اگر آپ کو کتاب کا نام معلوم نہیں ہے، کتاب کے نام کا صرف ایک حرف معلوم تھا آپ کو، تو اس سے بھی آپ مکتبہ شاملہ میں کوئی بھی کتاب اوپن کر سکتے ہیں۔ آپ جب بھی، پھر میں نے آپ کو بتایا، آپ کتاب کے نام پر کلک کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتاب کس کی ہے، یہ کتاب چھپی کہاں سے ہے، اس کتاب پر تحقیق کس نے کی ہے، یہ کتاب کی جلدیں کتنی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو یہاں سے مل جائیں گی۔ اس کے بعد اختیار کتاب کا تیسرا آپشن، یہ تیسرا آپشن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اس سے قبل کون کون سی کتابیں یہ مکتبہ میں اپنے اوپن کی ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر دیکھتا ہوں، یہ آگے لکھا ہوا ہے سابق، آپ اس پر کلک کر لیں تو یہ وہ ساری وہ کتابیں ہیں جو اس سے قبل میں نے اوپن کی تھی پڑھنے کے لیے، یہ آپ کو ساری کی ساری سامنے نظر آ رہی ہیں۔ یعنی آپ اگر کوئی کتاب اوپن ہوتی ہے اور آپ سے بند ہو جاتی ہے یا آپ کا کمپیوٹر بند ہو جاتا ہے تو آپ دوبارہ جانا چاہتے ہیں میں کہاں سے پڑھ رہا تھا، تو وہ یہ سہولت بھی مکتبہ شاملہ آپ کو میسر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ سنن دارقطنی ہے، میں اس پر انٹر کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیے یہ کتاب میرے سامنے اوپن ہو جائے گی، اور جہاں سے میں نے چھوڑی تھی وہاں سے اوپن ہوئی۔ یہ حدیث نمبر ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 60 ہے، حدیث نمبر 1141 ہے، اور یہ حدیث مبارکہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو یہ حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا تھا، اس پر تحقیق کر رہا تھا، تو یہ کتاب ہمارے سامنے اوپن ہو گئی ہے۔ یعنی آپ مکتبہ شاملہ میں 3 چیزیں جو اختیار کتاب سے متعلق ہیں، پہلی یہ، آپ اگر کوئی بھی کتاب اوپن کرنا چاہتے ہیں تو مکتبہ شاملہ میں کہیں پر بھی کلک کر لیں آپ کے سامنے کیٹالاگ اوپن ہو جائے گا۔ تو اگر جب یوں ہی کیٹالاگ آپ کے سامنے اوپن ہوگا تو آپ کے سامنے 3 آپشن ہیں، مجموعات ہے جس میں سارے کے سارے کیٹالاگ آپ کو شو ہو رہے ہیں، تصفیہ ہے کہ اگر آپ کو کتاب کا نام معلوم نہیں ہے اور آپ کو کتاب کے نام کا صرف ایک حرف یاد ہے تو اس کی مدد سے آپ کتاب کیسے اوپن کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں سے معلوم ہو جائے گا۔ پھر تیسری چیز جو ہم نے یہاں پر دیکھی
وہ یہ ہے کہ آپ مکتبہ شاملہ سے کس طرح جو آپ نے پہلے کتاب پڑھی وہ کس طرح تلاش کر سکتے ہیں. آپ سابق پر کلک کریں تو جتنی سابقہ کتب میں نے یہاں پر اوپن کی تھیں وہ ساری کی ساری میرے سامنے آ رہی ہیں. 3 چیزیں ہوگی. چوتھی اہم چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی کتاب پر کلک کریں گے، مثال کے طور پر میں مجموعات پر کلک کرتا ہوں، مجموعات پر کلک کرنے کے بعد فقہ مالکی پر فقہ حنفی پر کلک کر لیتا ہوں، اور یہاں سے کسی بھی کتاب المبسوط اس پر کلک کر لیتا ہوں تو یہ کتاب ہمارے سامنے آ گئی. یہ کتاب ہے المبسوط، فقہ حنفی کی کتاب ہے. اس کے مصنف کا نام آ گیا، اس کا سن وفات آگے لکھا ہوا آ گیا، پھر ناشر یعنی یہ چھپی کہاں سے وہ ہمارے سامنے آ گیا، اس کے بعد اس کی طباعت کہاں سے ہوئی ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی. ٹھیک ہے جی. اس کی جلدیں کتنی ہیں؟ تقریباً 30 جلدیں ہیں. یہ ہمارے سامنے ساری کی ساری چیزیں آ گئی. اچھا، اس کے بعد ایک اور اہم چیز، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کتاب کے متعلق مزید تفصیلات درکار ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، مزید تفصیلات سے متعلق یعنی میں جاننا چاہتا ہوں یہ مصنف کون تھے. اب ہوتا ہے کچھ یوں بھی ہے کہ بعض اوقات ایک نام کے بھی 2-3 محدث ہوتے ہیں. اب ان کے نام میں اتنا فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر دونوں نے کتاب لکھی ہو تو اور مشکل ہے. پھر اس طریقہ کار کیا ہے کہ آپ مزید مصنف کے متعلق جان لیں. مثال کے طور پر ہم دوبارہ دیکھتے ہیں، میں نے متون حدیث میں صحیح بخاری پر کلک کر لیا. اب نیچے مجھے یہ ڈیٹیلز مل رہی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور ڈیٹیلز بھی موجود ہیں، اور وہ کہاں ہیں؟ اگر آپ اس کیٹالاگ میں اختیار کتاب کا جو باکس ہے اس کے سب سے آخر پر بائیں طرف دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا بطاقۃ الکتب. آپ اس پر کلک کر لیں تو یہ کتاب کا جو بطاقہ ہے یعنی جو اس کی تفصیل ہے وہ یہاں سے آپ کو مل جائے گی. وہ کیسے؟ دیکھیں، میں نے کلک کیا، بطاقہ پر کلک کیا تب وہ بتا رہے کتاب کا نام کیا ہے، یعنی مجھے کتاب کا نام یہاں سے پتہ چل گیا. ٹھیک ہے جی. یہ صحیح بخاری کا مکمل نام ہے، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت و ایامہ. ٹھیک ہے، المشہور یہ صحیح بخاری. اس کے بعد مؤلف کا نام آ گیا یعنی مصنف کا نام آ گیا. پھر اس پر تحقیق کس نے کی ہے؟ اس پر تحقیق کی ہے زبیر بن ناصر نے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ چھپی کہاں سے ہے یہ بھی آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے. پھر اس کے بعد اس کی پہلی جلد کب چھپی تھی وہ بھی آپ کو سن بتا رہا ہے ساتھ. پھر اس کی جلدیں کتنی ہیں وہ بھی آپ کو یہاں سے پتہ چل رہی ہیں. اچھا، یہ تفصیل تو ہوگی کتاب کے متعلق. اب کتاب کے متعلق میں مزید جاننا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر جب ہم کتاب پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جاتے ہیں کہ کتاب ہم نے خرید لی تو سب سے پہلے جو ایک علمی انسان ہے وہ یہی کرتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی بنیادی جو فہرست ہے، اس کی جو مین فہرست ہے وہ اوپن کر کے دیکھتا ہے کہ اس کتاب کے اندر ہے کیا، یعنی کن کن چیزوں کے بارے میں بات کی گئی ہے کتاب میں. جو باقی ابحاث ہیں وہ کس متعلق ہیں وہ ساری کی ساری ہمیں فہرست سے اندازہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ مکتبہ شاملہ میں بھی کر سکتے ہیں. وہ کس طرح کہ ہمیں پتہ چلے کتاب لکھی کیوں ہے. یا بعض اوقات سوال آ جاتا ہے کہ کتاب کا منہج و اسلوب لکھیں. اکثر مدارس میں یہ اسائنمنٹ بھی ملتی ہے، اور بعض اوقات یہ جو آخر پہ ایک آپ نے لکھنی ہوتا ہے، مقالہ لکھنا ہوتا ہے، تو بعض اوقات وہ بھی آ جاتا ہے کہ فلاں کتاب کا جو منہج اسلوب ہے وہ بھی لکھیے. ٹھیک ہے، تو وہ ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں مکتبہ شاملہ کے اندر؟ تو دیکھیے، جب بھی مکتبہ شاملہ میں آپ کوئی کتاب ہم یہاں سے اوپن کرتے ہیں، مثال کے طور پر صحیح مسلم پر میں نے کلک کر لیا، تو صحیح مسلم پر کلک کرنے کے بعد میں یہاں پر بطاقۃ الکتاب پر کلک کروں گا تو میرے سامنے صحیح مسلم کا جو بطاقہ ہے وہ اوپن ہو گیا. کتاب کا نام آ رہا ہے، مصنف کا نام آ رہا ہے، اس پر تحقیق فواد عبد الباقی کی ہے، چھاپی کہاں سے اور جلدیں ٹوٹل کتنی ہیں یہ میں پتہ چل گیا. اب اس کتاب کے متعلق میں نے جاننا ہے یعنی اس کتاب کے اندر کیا ہے. تو بطاقہ کے بالکل ساتھ یہاں پر ایک آپشن آپ کے پاس موجود ہے، انل کتاب. آپ اس پر کلک کریں تو کتاب کے متعلق اگر تفصیل موجود ہوگی تو آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گی. مثال کے طور پر ہم صحیح بخاری پہ کلک کرتے ہیں، صحیح بخاری کا بطاقہ آپ دیکھ لیں، اور اس کے بعد انل کتاب پر کلک کریں تو کتاب کے متعلق تفصیل آپ کو یہاں سے مل جائے گی. کتاب کا نام کیا ہے، اس کتاب کے مؤلف کون ہیں آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا. پھر اس کے بعد ان کا سن پیدائش کیا ہے اور سن وفات کیا ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا. پھر کتاب کا نام کیا ہے یہ دیکھیے. ٹھیک ہے جی، یہاں سے تفصیل آپ کو وہ بھی مل گئی. پھر
सही बुखारी के मुतालिक जितनी भी तफसील है वो आपको सारी की सारी यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है जी। ये किताब का नाम क्यों रखा गया, मुसन्निफ ने क्या सोच के नाम रखा, या इसके मुतालिक जितनी भी तफसीलात जो किताब के मुतालिक हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। यानी सिर्फ किताब का नाम नहीं, बल्कि किताब के मुतल्लिक जो दीगर कुतुब हैं, कितने अरसे में उन्होंने किताब लिखी, कब लिखी, कैसे लिखी, क्या क्या करते रहे, तरीकाकार क्या था, ये सारी चीज़ें अनिल किताब में आपको मिल जाएंगी। यानी आप बआसानी किसी एक किताब के मुतल्लिक जो उसकी मनहज जो उसलूब है, जो उसकी दीगर तफसील है, वो भी यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरी अहम चीज वो क्या होती है, आपने किताब का मुतल्लिक देख लिया, अब हम मुसन्निफ के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो वो हम कैसे जानेंगे? तो देखिए, जहाँ पर अनिल किताब है उसके बिल्कुल आगे लिखा हुआ है अनिल मुअल्लिफ। आप इस पर क्लिक कर लें तो आपको जो मुसन्निफ हैं इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, उनके मुतल्लिक तफसीलात आपको सारी यहाँ से मिल जाएंगी। यानी इस मुसन्निफ का नाम क्या है, ये कहाँ पर पैदा हुए, इन्हें तालीम कहाँ से हासिल की, यानी जितना इमाम बुखारी के मुतल्लिक मवाद है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। मजीद उसके लिए उन्होंने आगे वेबसाइट भी दी हुई है। यानी आप जो बताने का मकसद है वो ये है कि आप बआसानी किसी भी किताब, उसके मुसन्निफ, किताब का मनहज सलूब और उसकी दीगर तफसीलात एक सेकंड के अंदर जान सकते हैं। फिर मैंने दूसरे नंबर पर बात की कि अगर आपको किताब का नाम मालूम नहीं है तो आप तस्फिया पर जाकर किसी भी हरूफ तहजीब पर क्लिक करें, लाम पर क्लिक कर लें, लाम से बनने वाली सारी किताबें आपके सामने आ जाएंगी। सीन पर क्लिक करें, सीन से बनने वाली सारी किताबें आपके सामने आ जाएंगी। शीन पर क्लिक करें तो शीन से बनने वाली सारी की सारी किताबें आपके सामने आ जाएंगी। यानी मकतबा शामिला हमें ये सहूलत फराहम करता है कि हम किताब को हर तरह से ओपन कर सकते हैं। जो तरीकाकार मैंने आपको बता दिया, इख्तियार किताब बता दिया, और उसके साथ साथ इख्तियार किताब में हमने क्या देखा, मजमुआत देखे। मजमुआत से मुराद होता है कि हमने जितना भी किताबें हमारी हैं वो किस किस कैटलॉग में मौजूद हैं, तो वो सारे के सारे कैटलॉग मजमुआत में आ गए। उसके बाद अगर आपको किताब के नाम का नहीं मालूम, किताब के नाम का सिर्फ एक हर्फ मालूम है, तो फिर भी आप कैसे तलाश कर सकते हैं? मैंने आपको बताया कि आप तस्फिया से तलाश कर सकते हैं। और उसके बाद साबिक, अगर आप किताब पढ़ रहे हैं, बिजली बंद हो गई, कंप्यूटर बंद हो गया, या लैपटॉप किसी वजह से बंद हो गया, या कोई भी मसला पेश आ गया और कंप्यूटर बंद हो गया या कुछ भी हो गया, तो आप दोबारा अपनी किताब यहाँ से जाकर ओपन कर सकते हैं। ये तरीकाकार है जिसके जरिए आप मकतबा शामिला में कोई भी किताब देख सकते हैं। अब हम आते हैं, किताब तो हमने तलाश कर ली, अब हम किताब को ओपन किस तरह कर सकते हैं, पढ़ किस तरह सकते हैं? तो उसका तरीकाकार हम देखते हैं कि हम मकतबा शामिला में हमारे सामने जो कैटलॉग आ गया है, अब देखें, यहाँ से हम मतून हदीस पर क्लिक करें। अब मैंने सुनन दारमी ओपन करनी है, इस पर डबल क्लिक कर लें तो ये सुनन दारमी हमारे सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है जी। यहाँ पर सही बुखारी अगर आप ओपन करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। आप किसी किताब के नाम पर डबल क्लिक करेंगे। अब मिसाल के तौर पर मैं साबका किताबों पर देख लेता हूँ। यहाँ पर साबका किताबों में मेरे पास मौजूद हैं किताबें, तो यहाँ से आप जो भी किताब आप ओपन करना चाहें उस पर डबल क्लिक करें। मिसाल के तौर पर उसूल अकीदा है, इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये किताब मेरे सामने ओपन हो जाएगी। इसी तरह दीगर जितनी भी किताबें हैं, आप उसके नाम पर क्लिक करें तो वो सारी की सारी किताबें आपके सामने ओपन हो जाएंगी। मिसाल के सुनन कुबरा निसाई हमारे सामने मौजूद है, मैंने यहाँ पर ओपन कर ली। ठीक है जी, यहाँ से आप उस किताब को ओपन कर सकते हैं। यानी जो भी किताब आपको चाहिए वो आप मकतबा शामिला से यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो हमने आज जो चीज़ें पढ़ी हैं, मैं अगर पर फिंगर टिप्स पर आपको एक दफ़ा वो रिवाइज करवा देता हूँ। एक, हम मकतबा शामिला में कोई भी किताब किस तरह ओपन कर सकते हैं। दूसरा, हम मकतबा शामिला में कोई भी किताब किस तरह तलाश कर सकते हैं। तलाश करने का मैंने तरीका बताया कि आप इख्तियार किताब पर आएंगे, यहाँ से अपना जो मतलूबा कैटलॉग है उसमें अपनी किताब तलाश कर लेंगे। ठीक है। तीसरी जो हमने चीज़ देखी कि अगर हमें किताब का नाम मालूम नहीं है और फिर हमने किताब तलाश करनी है तो फिर हम किस तरह करेंगे। चौथी हमने चीज़ देखी कि अगर हमने कोई किताब ओपन कर रहे थे, पढ़ रहे थे, अचानक बिजली बंद हो गई, वो किताब गायब हो गई, मकतबा शामिला बंद हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो किताब जो हमने ओपन की थी वो हमारे पास साबिक वाले ऑप्शन में यहाँ पर मौजूद होगी। उसके बाद पांचवी चीज हमने ये देखी
कि जब हम किसी किताब के ऊपर क्लिक करें और किताब की तफसील देखना चाहें तो क्या तरीकाकार है। हम किताब पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने किताब की तफसीलात आ गई, यानी इस किताब का नाम ये है, मुसन्निफ का नाम ये है, उसका सन्ने पैदाइश ये है, सन्ने वफात ये है, सारी की सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ से ओपन हो गई। यानी आपको बता सकता है। अगर मज़ीद आप उसकी तफसीलात जानना चाहते हैं, मज़ीद उसका कैटलॉग देखना चाहते हैं, किस तरह ये जो किताब है वो लिखी गई है, उसका मनहज जो उस्लूब क्या है, उसका मुसन्निफ कौन है, मुसन्निफ का तारुफ क्या है, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। जब आप किसी भी किताब पर क्लिक करें, मिसाल के तौर पर सुनन नसाई है, इस पर क्लिक कर लें, तो मैंने आपको बताया इख्तियार किताब के बॉक्स में सबसे बाएं तरफ आप इसको ओपन कर लें तो एक कैटलॉग हमारे सामने ओपन हो जाएगा। उसमें वो बता रहा है किताब का नाम क्या है, मौलिफ का नाम क्या है, इस पर तहकीक किसने की है, छपी कहाँ से है, और इसकी जिल्दें कितनी हैं। उसके बाद अनिल किताब पर क्लिक करें तो ये किताब के मुतालिक जो तफसीलात हैं वो सारी की सारी यहाँ पर हमारे सामने आ रही हैं। यहाँ से आप किताब का मनहज जो सलूक, उसको लिखने का तरीकाकार जो था, उसकी वजह क्या थी, कब लिखी, किस तरह लिखी, वो सारा जो कुछ यहाँ पर दिया गया होगा आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद अगर आप मौलिफ के बारे में जानना चाहते हैं, यानी जो हम साहिब किताब हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो इसी कैटलॉग में सबसे आगे लिखा हुआ है अनिल मौलिफ, आप उस पर क्लिक कर लें तो उसके बाद हमें मौलिफ के मुतालिक जो तफसीलात होंगी वो यहाँ पर जितनी मौजूद हुई वो मिल जाएंगी। इस तरह आप किसी भी किताब के मुतालिक उसको तलाश कर सकते हैं। अब अगर आपने फर्ज करें किताब ओपन करनी है तो एक तरीकाकार ये भी है कि मैंने यहाँ पर सुनन नसाई पर क्लिक किया, इसका कैटलॉग ओपन कर लिया, तो आप देखें सुनन नसाई का कैटलॉग आ गया। अब आपने कैटलॉग देख लिया, अब यहाँ से आप किताब ओपन करना चाहते हैं तो फिर का तरीका कार है। तो फिर तरीकाकार ये है, आप सबसे नीचे इस बॉक्स के आगे आ जाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है अर्ज कामिल किताब, आप इस पर क्लिक कर लें तो ये सुनन निसाई आपके सामने ओपन हो जाएगी। यानी आप कैटलॉग की मदद से भी यहाँ से किताबें तलाश कर सकते हैं। आपके सामने जो भी किताब है वो सारी की सारी यहाँ से आ जाएगी। उसके बाद दूसरा तरीकाकार एक आखिर पर यह भी है, अगर आप तस्वीर पर नहीं जाते, आप यहाँ पर नीचे इस बॉक्स में आप कुछ भी किताब का अलिफ बा या कुछ भी लिखें तो उससे बनने वाली सारी किताबें आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है जी। तो ये तरीकाकार है जिसकी मदद से आप जो किताब है वो तलाश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर मैं अल-मुअज्जम पर क्लिक करूँ, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर नीचे देख लें, हम पेस्ट करके सर्च करें तो अल-मुअज्जम से बनने वाली सारी किताबें हमारे सामने आ चुकी हैं। ठीक है जी। यहाँ पर मैंने जो लफ्ज़ लिखा अल-मुअज्जम आ रहा है, वो सारी किताबें मेरे सामने आ रही हैं। तो नीचे आप यहाँ पर इस बॉक्स में जो भी लफ्ज़ लिखेंगे उससे बनने वाली सारी किताबें आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगी। यानी मकतबा शामला आपको हर तरह से किताब तलाश करने की सहूलत मुयस्सर कर रहा है। आप किताब तलाश कर सकते हैं, किताब का एक लफ्ज़ मालूम है फिर भी ओपन कर सकते हैं, किताब को थोड़ा सा किताब का नाम याद है तो फिर यहाँ से सर्च करके किताब को मालूम कर सकते हैं। और किताब अगर आपने मालूम कर ली, उसके बाद उसके मुतल्लिक देखना चाहते हैं कि साहिब किताब कौन है, उनके बारे में तफसीलात क्या हैं, किताब का मनहज उस्लूब क्या है, ये सारी चीज़ें आप मकतबा शामला से यहाँ से तलाश कर सकते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी कि हम किस तरह मकतबा शामला से कोई भी किताब ओपन कर सकते हैं, कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, और उसके बाद मकतबा शामला से किस तरह अगर हमें किताब का एक लफ्ज़ मालूम है तो हम वो किताब किस तरह ओपन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो मज़ीद तफसील है कि हम किस तरह किताबों को ओपन कर सकते हैं, यानी आज तो हमने देखा कि हम किताब तलाश किस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किताब को ओपन किस तरह कर सकते हैं, पढ़ किस तरह सकते हैं, किस तरह हम किसी भी जिल्द नंबर पर, किसी भी सफ़ा नंबर पर हम जा सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी तफसीलात इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे।